membership. Every year only 800 rupees plus service tax, inclusive admission and entrance fees. First year, if you are new member, 1124 rupees. You can just fill up this form, give to us, so that you will be getting all the invitations, because we are entering in Golden Jubilee, wonderful year. We'll be organizing so many events this year. Don't miss and join HMA. Over to RSC for a vote of thanks. Before I propose vote of thanks, I would like to. Digital skills is the future of the economy, wherever you are, across the world, across the pan world. So digital media, digital marketing skills, much more focused. And if our members show interest, we'll be very happy to organize one-day training program also to sir, I'm just announcing. If there is some response, you have to give one day time, okay? And whether you're an entrepreneur, a student, or a professor, or a professional consulting firm, and you should be in a position to advise your members where you can get your customers. So friends, it is a great opportunity for us. I'm very happy that we had a very good response and very good question answer session also. I thank Mr. Shakir Ali, Managing Director of eMerchant Digital Solutions, for having spared his valuable time, and I'm really thrilled to see such a good amount of response. We had very good response. A good, what should I say, congratulations for all the members, particularly those who have shown a lot of interest. And particularly students, you have to see this where future lies. Okay, you want to be in development of digital media, or you want to develop media. Marketing itself is a wonderful area where you have lot of money. Your fixed salary, your floating, your variable salary, everything is there. And skills, focus on skills. And HMA is committed to build skilled India workforce. Thank you very much. Thank you very much. And the one-day workshop will be announced soon, and will be informed to all our members. And I request all of you, please have tea and snacks outside. Just into this hall, one more hall is there. And to come back within 10 minutes, because speaker is already started from Kukutpalli. He reached just now Panjagutta. Another 5 minutes, maybe 10 minutes, will be reaching in the hall. And I request all of you, please don't touch him and don't shake hand with him. And also, the request is, when he's speaking, please don't switch on your mobile phones. This is my sincere request, because the second row person who is non-stop is speaking while sitting in the hall like this. This is what I request all of you. Please go and come back. The back side. Yeah. It was an excellent, and you can collect his visiting card. Visiting activities, activities time. So please join us. The applications are available outside, and it's for you. And today, this year, we made pins also, label pins. If you join member, you'll get pin also. You can wear this and you can go anywhere. So if you want, anybody need application pins, we will get you inside. Yeah, right. Thank you. One application. Right. Yeah, individual membership. Come on. No, you are not eligible for life membership. 50 minimum 50 undali age. రంగనాథ్ ఒక 4-5 ఫార్మ్స్ తీసుకురా. ఇద్దరు ముగ్గురు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు. మీన్వైల్ ఎవరైనా మాట్లాడితే మాట్లాడండి. ఇంకో 10 నిమిషాలు టైం ఉంది. వేణు ఎవరు మాట్లాడతారు సార్? నేను గురువులా భావిస్తాను. బుద్ధిగా మాట చెప్తాడు, ఎప్పుడు ఎవరితో కంపేర్ చేసుకోవద్దని. ఒకవేళ చేసుకుంటే నీకంటే జ్ఞానంలో నీకంటే పెద్దవాళ్ళతో, సంపదలో నీకంటే చిన్నవాళ్ళతో పోల్చుకోవాలి. అలా మనకి ఎంత తెలియదు అన్న విషయం చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు లాంటి వాళ్ళు చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది. నిన్న ఒక స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు, ఈగో ఆఫ్ నాలెడ్జ్ పెరిగే కొద్ది మనకి ఈగో పెరుగుతుంది. బట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఈగో అంటే ఏంటో తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఈగో తగ్గుతుంది. సో శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిని చూసిన తర్వాత నేను ఆల్మోస్ట్ ఆయన శ్రీ చాగంటి.net అని ఆల్మోస్ట్ చాలా ఉంటాయండి, అవన్నీ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని వినొచ్చు. అలా దాంట్లో నేను విన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ లెసన్ ఆయన చెప్పకముందు నేను చెప్తే బాగుండదు. చాలా మంచి మాట ఒకటి చెప్పారు ఆయన. మేనేజ్మెంట్లో ఏంటంటే మన మహాభారతంలో చూసింది ఆయన చెప్పారు, ఒక వ్యక్తి నీకు చాలా ఇష్టం, ఆ వ్యక్తి కానీ అతను అసమర్థుడు,
మనం ఏం చేయాలి అలాంటి వాళ్ళ విషయంలో? మన కంపెనీలో పెట్టుకుంటాం కదా కొంతమంది బామ్మర్తుల్ని, వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటాం. చాలా ఇష్టడు కానీ అతను అసమర్థుడు. కొంతమంది మనకు నచ్చదు, మన గ్రూప్లో లేడు, మనం అంటే చెప్పింది ఎస్ అని ఫాలో అవడు, కానీ అతను చాలా సమర్థుడు. ఈ ఇద్దరి విషయంలో ఏం చేయాలి అంటే, ఆయన చెప్పిన మాట చాలా బాగా గుర్తుంది నాకు. మనకి చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి అసమర్థుడైతే, ఒక చిటికిన వేలికి పాము కరిస్తే డాక్టర్ వచ్చి ఇది కట్ చేసేయాలంటే, లేకపోతే మొత్తం శరీరానికి ఎక్కుతుంది అంటే ఏం చేస్తాం మనం? నాకు చాలా ఇష్టం అండి, చిటికిన వేలని పట్టుకుంటామా, కట్ చేయించేస్తామా? పాము కరిచిన చిటికిన వేల వల్లే కట్ చేసేయాలంటే. అదే మనకి ఇష్టం లేనివాడు సమర్థుడు, అతన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాం. అతన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే, రోగి ఔషధం స్వీకరించినట్టుగా అతన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలని చెప్పారు. అంటే రోగికి నచ్చదు కషాయం, పూర్వం ఆయుర్వేదం ఉండేది కదండి, కానీ దాన్ని ఎలా తీసుకుంటాం మన శరీరానికి మంచిది. సమర్థుడైన ఈ వ్యక్తి అతని ఇష్టం లేకపోయినా అలా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇది మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్లో నాకు బాగా గుర్తుండి నేను ఆచరిస్తున్నటువంటి విషయం అండి, చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు. సో ఆయన చెప్పే విషయాలు ఒక్కొక్కసారి ఎంత చాలా డీప్గా ఉంటాయంటే, ఆయన గజేంద్ర మోక్ష గురించి విన్నాను. ఐ థింక్ ఉన్న దాంట్లో చాలా అద్భుతమైనది అనుకుంటాను నేను. అది ఎంత బాగా అది మన లైఫ్కి అనుభవించినట్టు చెప్తారంటే ఆయన. సో ఒక ముసలి కథ అనుకుంటాం మనం, కానీ అందులో చూస్తే ఆ యొక్క క్రొకోడైల్ ఏదైతే ఉందో అది మన గురించి చెప్పినట్టు చెప్పారు. 10 లక్షల వైఫ్స్ తోటి వెళ్తుందటండి ఆ గజేంద్ర. అంటే ఏనుగు 10 లక్షల వైఫ్లు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే, ఎన్నో జన్మల నుంచి వైఫ్లు అయిపోయి ఉంటారు కదా, అలా అని చెప్పారు. సో వెళ్తే దారి తెప్పి ఒక నీళ్లు తాగడానికి వెళ్తుంది. నీళ్లు తాగి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఒడ్డు నుంచి, లేదు, చెరువులో దిగి దాన్ని చంద్రవందరగా మొత్తం దాన్ని రచ్చ చేస్తా నీళ్లు గట్టిగా లాక్కుని ఈ భార్యల మీద వేస్తుందట. అంటే ఎంజాయ్మెంట్ లో మునిగిపోయింది అనమాట, అది సెన్చువల్ ప్లెజర్స్ లో మునిగినప్పుడు మొత్తం అన్ని జీవచరాశులు అన్నిటికీ ఇబ్బంది కలుగుతుంటే అప్పుడు మరి అన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి, బాగా సంపాదించి మరి కొడుకులకి కార్లు పోస్ట్ కార్లు ఇస్తుంటే వాళ్ళు ఐ లవ్ డాడ్ అంటారు కదండి. సో మొత్తం అంతా భార్యలు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇంకా తనకి ఇష్టారాజ్యం ఎవరికి ఎదురు లేదు అనుకున్నప్పుడు చాప కింద నీరులా మృత్యు వచ్చి పట్టుకుంటుందట, అది మొసలట. సో అది పట్టుకుంటే అని చూడండి, మనకి ఫుల్ డబ్బు సంపాదనలో మునిగిపోతే ఏ హార్ట్ అటాకో వెన్ను నొప్పో ఏదో వస్తుందని మనం ఊరుకుంటాం, సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కి వెళ్తాం. అలా ఏనుగు కూడా ఒక లాగి పెట్టి విదిలించుకుందటండి, ముసలేళ్ళు ఎక్కడో పడింది. అంటే ముందు మన స్పెషలిస్ట్ సేవ్ చేస్తాడనమాట, నో ప్రాబ్లం. సో మళ్ళీ బాగుంది అనుకుని ఒడ్డుకు వచ్చేద్దామని పరిగెడుతుంటే మళ్ళీ ముసలి ఊరుకుంటుందా, వచ్చి వెన్ను పట్టుకుంటుందట. ఫస్ట్ వెన్ను నొప్పులతో స్టార్ట్ అవుతుందట మన యొక్క ప్రస్థానం. నిన్న డాక్టర్ చెప్పాడు, వీఆర్ లివింగ్ టూ షార్ట్ అండ్ డైయింగ్ టూ లాంగ్ అని. సో మనకి మెల్లిమెల్లిగా మొదలవుతాయి కదండి, ఎందుకంటే తెలియదు మనకి, చిన్న యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు తెలియదు. మనకి బాంబే ప్రిన్సిపల్ లాగా, వెన్ వీఆర్ యంగ్ we sacrifice our health for the sake of wealth, when we are old we have to sacrifice our wealth for the sake of health. సో మనకి తెలియదు కదండి యంగేజ్ లో. చాలా బాగుంటాయి కదండి. ఇప్పుడు మనకి ఇవాళ మనకు తెలియకుండా గోధుమలు 200 ఫార్మ్స్ లో కన్స్యూమ్ చేస్తున్నాం మనం. కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ 3 ఈక్వల్ గా ఉండాలండి, కానీ 80 to 90% ఇండియన్స్ కన్స్యూమ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రైస్ అండ్ వీట్. సో ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చాలా బాగుంటాయి. ఒక ఆయన పోయేటప్పుడు ఆయనకి యమదూతులు దేవదూతలు ఇద్దరు వచ్చారట. సో వచ్చి అసలు ఈయన చేసిన మంచి పనులు ఏంటి చెడ్డ పనులు ఏంటి అని లెక్కేసి ఏది ఎక్కువ ఉంటే తీసుకెళ్తారు. కానీ చాలా స్పెషల్ హైదరాబాద్ పర్సన్ అనుకోండి, 50-50 వచ్చింది, మంచి చేశాడు ఇది చేశాడు. మన పొలిటీషియన్ లాగా తోడా కాతా హై తోడా కర్తా హై ఉత్నా హీ ఉస్కో ఆతా హై అన్నట్టుగా ఆయన మంచి చేశాడు, చెడు చేశాడు. సో ఆపర్చునిటీ ఆయనకే ఇచ్చారు, బాబు నువ్వు చాలా వెరైటీ ఉన్నావు, 2 ఈక్వల్ వచ్చింది, ఎటు వెళ్తావు నువ్వే చూజ్ చేసుకో, హెల్ వెళ్తావా హెవెన్ వెళ్తావా అని. సో ఆయన అన్నాడు, నేను చూడలేదండి హెల్ ఎలా ఉంటుంది హెవెన్ ఎలా ఉంటుంది, ఐ వాంట్, నేను ఏదన్నా చూస్తే కానీ నమ్మను, నాకు కొంచెం టెస్ట్ డ్రైవ్ కావాలి. సో అప్పుడు ఆయన ఇలా ఎల్సిడి ప్రొజెక్టర్ పెట్టి ఫస్ట్ హెవెన్ వేశారు. అంటే ఇప్పటికి ఈయన రంభా, ఊరొసి, మేనక ఇలాంటివి వస్తారేమో అనుకున్నారు, అలాంటివి రాలేదు. చాగంటి కోటేశ్వర గారు ఉపన్యాసాలు, మెడిటేషను, యోగా, మళ్ళీ ఫుడ్ ఏమో మనకి సలాడ్లు, మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. ఇదేం స్వర్గం, ఇక్కడ ఇదేదో నాకు పెద్ద నచ్చలేదు, నరకమేయండి అన్నాడు. వెంటనే ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టు డిస్కో అనే ఒక పార్టీ. సో పిజ్జా, నూడిల్స్, బర్గర్స్. సో చూసేటికి మతిపోయింది, అసలు జనాలకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. హెల్లే హెవెను, హెవెనే హెల్లో, నన్ను హెల్ తీసుకెళ్ళండి అన్నాడు. చూడండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డెసిషన్ మార్చుకోవడానికి లేదు. నేను ఒక్కసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే నా మాట నేనే విన్ను అని చెప్పేటవాడికి తీసుకెళ్లారు. తీసుకెళ్లిన తర్వాత అక్కడ ఏం చూసినట్టు లేదండి,
కొరడాలతో కొట్టడం, నూనెలో వేపడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు, ఏంటిది ఇలా ఉంది, ఇదేంటి అని. ఇదే హెల్ అండి, మరి ఏంటి అక్కడ అలా చూపించారండి. అది మా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండి, చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయండి. సో మనకు తెలియదు కదా అప్పుడు అది. సో ఆ గజేంద్ర మోక్షంలో ఆయన ఏం చెప్తారంటే, సో ఎప్పుడైతే ఒకసారి విదిలించగానే అది మళ్ళీ నడుము పట్టుకుంటుందట, మళ్ళీ విదిలించగానే పట్టుకుంటుందట, జీర్ణ మన డైజెషన్ ఇబ్బందులతో స్టార్ట్ అవుతుందట. ఆ వర్ణించడం ఎలా చెప్తారంటే లైఫ్లో మనకి ఎలా అవుతుందో అలాగే. సో అప్పుడు మెల్లిగా ఒక్కొక్కరు వెళ్ళిపోతారట ఈ బారిని. ఆయన చెప్తారు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో ఉంటే అందరూ వెళ్ళిపోతారు. ఆఖరికి ఒక ఆవిడే వైఫ్ ఒకటే ఆ క్యారేజీ తెచ్చుకున్నాం లేదా అక్కడే పడుకున్నాం, ఆవిడ ఒకటే మిగులుతారు. మిగతా వాళ్ళు చెప్తారట అర్జెంట్ అయితే పిలవండి అని చెప్పి. ఇంకా అర్జెంట్ అంటే ఇంకేంటి, లాస్ట్లో అదొకటి మిగిలింది అని చెప్తారు. సో ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్లో ఆఖరికి ఎప్పుడు మోక్షం వస్తుందంటే ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియలైజ్డ్. నా ప్రయత్నం కాదు, అల్టిమేట్లీ వాట్ ఇస్ ద ట్రూత్ అని తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే దానికి విముక్తి వస్తుందని ఆయన మన జీవితానికి అన్వయింత చేస్తుంది. శ్రీ చాగంటి.netలో డౌన్లోడ్ చేసుకుని వినొచ్చండి. ప్రత్యేకించి గజేంద్ర మోక్షం అనేది వినాలి. సాధారణంగా స్పిరిచువాలిటీ ఏంటంటే చాలా మంది, నేను ఆయన ఉపన్యాసాలకి నాకు ఒక 5 ఏళ్ళ నుంచో 7 ఏళ్ళ నుంచో నేను ఆల్మోస్ట్ చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నాను చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారికి. ఆయన ప్రత్యేకించి కాకినాడలో పర్సనల్గా చాలా విన్నాను ఆయన్ని. అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ 80 to 90% ఏజ్ అయిపోయిన వాళ్ళు వస్తుంటారు ఆయన స్పీచ్కి. అంటే మనం ఒక కారు కొంటే మాన్యువల్ మనం ఏదన్నా బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకముందు చదువుతాం, అలా లైఫ్ మాన్యువల్ కూడా ఉంటుందండి, భగవద్గీత, ఖురాన్, బైబిల్ అని. కానీ అది ఆఖరిని చదవడం ప్రయోజనం ఉంది. సో నిజానికి ఆయన ఉపన్యాసాలు కావాల్సింది వాళ్ళ యూత్కి. ఎందుకంటే మనకి ఆత్మవిశ్వాసం అంటారు మా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో, మరి మైండ్ విశ్వాసం అనలేదే. మరి ఆత్మ అంటే అక్కడి నుంచి కదా మొదలవలసింది జర్నీ. నేను ఎప్పుడు కూడా చిన్న కథ చెప్తుంటాను నా ప్రోగ్రామ్స్లో. ఒక రాజుగారికి 4 భార్యలు ఉన్నారటండి. ఎప్పుడు 4వ భార్యతో ఉండేవాడు, ఎందుకంటే ఆవిడ అంటే చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉండేది. సో ఇప్పుడు ఆవిడతోనే ఉండేవాడు. అయితే ఆయన 3వ భార్యని మాటలతో వేధించేవాడు, 2వ భార్యని చేతులతో వేధించేవాడు, మొదటి భార్యని ఎప్పుడు పట్టించుకునేవాడు కాదు. ఈయనకి విలాసాలు ఎక్కువైపోయి 50 ఏళ్ళకే వీసా రెడీ అయిపోయింది. సో డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నాడు, చుట్టూ 4 భార్యలు ఉన్నారు చుట్టూ. ఈయన దృష్టంతా 4వ భార్య మీదే ఉంది. ఆవిడ చూసి అడిగాడు ఆయన, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, నాతో పాటు వస్తావా? అప్పుడు ఆవిడ కాసేపు ఆలోచించి, లేదండి మీరు పోగానే నేను వేరే వాళ్ళతో వెళ్ళిపోతున్నాను అందట. మరి బాగా తిట్టినటువంటి వేధించినటువంటి భార్యను చూసి అడిగాడు, సో నువ్వన్నా వస్తావా అని. ఆవిడ నేను శ్మశానం వరకు వస్తానండి, బై బై చెప్పడానికి అందట. సో 2వ భార్యని అడిగాడు, మీ శరీరం కాలి బూడిదే వరకు ఉంటానందట. ఎప్పుడు పడించుకోండి మొదటి భార్యని అడిగాడు. ఆవిడ ఎంత మాట అండి, నేనే మీరు, మీరే నేను అందట. ఎవరేంటారు ఈ భార్యలు అంటే, 4వ భార్య మీరు సంపాదించిన ఆస్తి పాస్తి, మీరు పోగానే వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది, ఎంత సంపాదించినా ఆఖరికే 6 అడుగులు మిగులుతుంది. 3వ భార్య మీ బంధువులు, ఆత్మీయులు, స్నేహితులు. సో నా వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఇప్పుడు హీరోయిన్ ఫుల్ జీవించేశారండి. సో షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఈవిడ భార్య అనుకుని నడుము మీద చేసాడు అనుకోండి, ఊరుకదు కదా ఆవిడ, రోల్ అయిపోయింది పాత్ర అక్కడ. అందుకే మనకి మహాభారతంలో ఒక జోక్ ఉంది. ఇప్పుడు మరి గురుగారు వస్తే అలాంటి జోక్స్ చెప్పిన ఊరుకోరు ఆయన. ఎందుకంటే నా పుస్తకం ఆయన ఎలా చదువుతారంటే, మనం కృషి సినిమాలో చూసినట్టు, వివేకానంద చదివినట్టు 2 నిమిషాలు ఇలా చదివేశారు. చదివేసి 88వ పేజీలో నన్ను అడిగారు, ఇలా ఎందుకు రాసేవు అని. అందుకని నేను ఆయన ఇచ్చేటప్పుడు, సో ఎందుకంటే ఆయనకి ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఎవరి గురించి అన్నా, అసలు మన యొక్క ఇతిహాసాల మీద, మన యొక్క భారతదేశంలో ప్రత్యేకించి తెలుగులో అంత సమగ్రంగా తెలిసిన వ్యక్తి ఇంకొకటి జీవించున్నారని నాకైతే తెలియదు. అలాంటి లివింగ్ లెజెండ్ మన ముందు వస్తున్నారు ఈవేళ. సో ఆ యొక్క 2వ భార్య ఏంటంటే, మనకు తెలియకుండా మన పాత్రల్లో ఉండిపోతుంటాం. ఇప్పుడు ఒక మెగాస్టార్ ఉన్నారనుకోండి, ఈయన ఎవరు, హీరో అంటారు. ఆయన హీరోనా, ఆయన హీరో పాత్రలు పోషించాడా? అభిమానులు దేనికి, నీకా నీవు పోషించిన పాత్రలకా? మరి జీవితంలో కూడా పాత్ర అదే ఉంటే అభిమానులు ఉంటారు, ఇక్కడ పాత్ర మారిపోతే అభిమానులు తగ్గిపోతారు కదా. సో సిమిలర్గా వి ప్లే మెనీ రోల్స్ ఇన్ లైఫ్. ఒక జడ్జి గారు ఉన్నారని, యంగ్ పర్సన్ జడ్జి అయ్యాడు. కోర్టులో ఎలా ఉంటుంది జడ్జి అంటే, కింగ్ ఆయన కోర్టులో అందరూ నమస్కారం జడ్జి గారు నమస్కారం అనుకుంటే, కొన్నాళ్ళకి తెలియకుండా మీరెవరంటే ఆయన జడ్జ్ అంటారు, జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్. ఆయనకి పెళ్ళి అయింది. సో ఆయన ఆఫీస్ నుంచి వస్తున్నాడు, ఎందుకంటే పొద్దున్న నుంచి వెళ్ళి నుంచి వచ్చే వరకు ఆయన అలా ట్రీట్ చేసేటికి ఆయనకు తెలియకుండా ఒక ఐడెంటిటీ ఏర్పడుతుంది, ఆయన జడ్జ్. బట్ ఈజ్ ఈ జడ్జ్ ఆర్ ఈజ్ ఈ ప్లేయింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఏ జడ్జ్? సో అయితే రోల్ ఉంటుందండి. ఆయన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా బాడీ లాంగ్వేజ్ వేరు ఉంటుంది జడ్జిది, డ్రెస్ వేరు, వాయిస్ వేరు, అథారిటీ వేరు. సో ఆ సూట్ కేసు కూడా పట్టుకునేవారు. బికాస్ ఐ గో టు జ్యుడిషియల్ అకాడమీ, ఐ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్.
సో డోర్ కూడా తీస్తారు, సూట్ కేసు కూడా పట్టుకునేవారు. పై ఈయన ఇంటికి వచ్చారు, ఆయన ఇంటికి వచ్చి గౌన్ తీస్తా, వైఫ్ ఏదో కిచెన్లో వంట చేస్తుంది. సో అవన్నీ ఈయన జడ్జి గారు అడిగారు, ఏం చేస్తున్నావు, ఏం చేసావు వేళ, ఏం కూర వండావు అని జడ్జి గారు ఆ వాయిస్ తోటి అడిగారు. అప్పుడు లోపల నుంచి ఆన్సర్ వచ్చింది, ముందు నోరు మూసుకుని బట్టలు మార్చుకుని లోపలికి రండి. ఎవరు చెప్తే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో వాళ్ళే వైఫ్ అంటే. సో అప్పుడే సడన్ గా ఆయనకి రియలైజ్ అయింది, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను కాదు జడ్జి, కోర్టు మారిపోయింది, ఇప్పుడు ఆవిడ జడ్జి. సో పాత్ర మారింది కానీ ఒకే పాత్రలో ఉండి ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో చూడండి. సో చాలా మంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ దొరుకుతారా, ఆఫీసర్లు దొరుకుతాడు. అందుకే ఎక్కువగా మిలిటరీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఈయన సెలవు ఎప్పుడైపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడా అని చూస్తుంటారు. ఎందుకంటే అక్కడ భర్త తండ్రి కావాలి, కానీ మేజర్ ఉంటాడు అక్కడ. సో ఏదైతే మనం మెజారిటీ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంటామో ఐడెంటిటీ మనం ఐడెంటిటీ ఉండదు. మనం పాత్ర పోషించే కంటే పాత్రే మనం పోషించేస్తుంటుంది. సో నిజానికి మనం ఎలా ఉండాలంటే ఒక నీరులా ఉండాలంటాడు బ్రూస్ లీ. కప్పులో పోస్తే కప్పు ఫామ్ వస్తుంది, దేంట్లో పోస్తే అది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దశావతారంలో కమల్ హాసన్ 10 పాత్రలు పోషించాడు. ఇందులో ఉన్న కమల్ హాసన్ కనపడ్డా, కానీ కొంతమంది పాత్రలో వాళ్ళు యాక్టర్లే ఉంటారు, పాత్రలు కనపడవు. సో అంటే ఇఫ్ యూ థింక్ యూఆర్ సంబడి, యూ కెనాట్ బి ఎనీబడి అదర్ దెన్ దట్ సంబడి, బట్ ఇఫ్ యూఆర్ నోబడి యూ కెన్ బి ఎనీబడి. సో మనం ఇది అనుకుంటే ఇది తప్ప మరొకటి కాలం. ఏది కానప్పుడు ఏదంటే అది మనం. అందుకే చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ లో బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఐడెంటిటీ. రీసెంట్ గా ఒక యాక్టర్ ఒక సూసైడ్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఐడెంటిటీ. సో ఒక ఐడెంటిటీ అయిన తర్వాత డెత్ ఆఫ్ అన్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ నీ ఐడెంటిటీ అనుకుంటావు అది. బట్ వీఆర్ ప్లేయింగ్ ద రోల్స్, మెనీ రోల్స్ ఇన్ లైఫ్, బట్ వీఆర్ నాట్ ద రోల్స్. సో అందుకే మన వేదం అంతా కూడా కర్తవ్యం గురించి చెప్తుంది, బాధ్యత గురించి కంటే కూడా కర్తవ్యం దైవ మహినికం. ఏ పాత్రగా ఒక కర్తవ్యం ఉంటుంది. దాంట్లో 2 ఉంటాయండి మళ్ళీ, ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సెకండరీ. సో ఆ ప్రైమరీ కనుక మనం దానికి ఆ పాత్రకి ప్రైమరీ వదిలేసి సెకండరీ చేస్తే మన బాధ్యతను విస్మరించినట్టు అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ నన్ను పిలిచారు ఒక గెస్ట్ గా, నేను మెయిన్ స్పీకర్ అయిపోకూడదు ఇక్కడ. సో ఆయన స్పీకర్ని ఎడిఫై చేసేటటువంటి బాధ్యత నా మీద. దట్ ఈస్ మై ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మేబీ సెకండరీ ఈజీ, 5 నిమిషాల్లో కూడా మీరు దానికి తెలుసుకునేది కొంచెం క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేస్తే ఆయన స్పీచ్కి, ఐ థింక్ కొంచెం ఎంటర్టైన్ చేస్తారు. దట్ కెన్ బి మై సెకండరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో కొంచెం రిమైండ్ చేయండి ఆయన వస్తే కనుక. యా, సో ఇంకా రాలేదండి, ఇంకా అవ్వలేదు. సో సిమిలర్లీ వి ప్లే మెనీ రోల్స్ ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్, వీఆర్ పర్మనెంట్. సో ఎప్పుడైనా కానీ మనం దాన్ని అలా అని చెప్పారని సాయంత్రం మీ వైఫ్ ఏదన్నా డబ్బులు ఏదన్నా అడిగితే వేణు భగవాన్ గారు చెప్పారు ఇది పెద్ద డ్రామా అంటే, అప్పుడు అసలు డ్రామా ఏంటో మీకు ఇంట్లో తెలుస్తుంది. పాత్రలో ఉన్నంత వరకు పాత్ర పోషించాల్సిందే. సో 2వ భార్య మన శరీరం. సో ఈ బాడీ అనేది గాడి. మనం ఢిల్లీ వెళ్ళడానికో బెంగళూరు వెళ్ళడానికో టాక్సీ తీసుకున్నాం, పని అయిపోయింది కాబట్టి టాక్సీ వదిలేస్తాం. కానీ వాళ్ళ దురదృష్టం ఏంటంటే టాక్సీ పడింది కాబట్టి జర్నీ ఆగిపోతుంది. సో మన అందరికీ తెలిసింది, మనం తినడానికి బతుకుతున్నామా బతకడానికి తింటున్నామా అని. కానీ బఫెట్ డిన్నర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం అది మర్చిపోతుంటాం. ఎందుకు మర్చిపోతాం? బికాజ్ మన భగవద్గీతలో ఒక పిక్చర్ ఉంది. సో ఒక రథం ఉంది, 5 గుర్రాలు ఉన్నాయి, పగ్గాలు ఉన్నాయి, రథ సారథి ఉన్నాడు, జెండాపై కపిరాజుడు. దీని మీనింగ్ ఏంటి? మన మైండ్ ఓన్లీ సెన్సెస్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సెన్సెస్ అనేవి బై డిఫాల్ట్ ఎనిమీస్. దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే రథసారథి ఉండాలి. అర్జునుడికి కృష్ణుడు రథసారథి కనుక ఆయన యుద్ధంలో గెలవగలిగాడు. అదే గొప్పవాడు కర్ణుడు గొప్పవాడైనా ఆయన రథసారథి శల్యుడు కనుక ఆయన మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. అంటే ధర్మం పక్షాన విలువల పక్షాన ఉంటే సరైనటువంటి బుద్ధి వికసిస్తుంది. ఆ బుద్ధి డ్రైవ్ చేయాలి మనని. కానీ వేళ ఎవరికైనా మనకి ఇంద్రియాలు డ్రైవ్ చేస్తున్నాయా, బుద్ధి డ్రైవ్ చేస్తుందా? నాకు ఎవరైనా వచ్చి గులాబ్ జామ్ పెట్టి వేణు భగవాన్ గారు మీకే చేశారంటే నాకు గుర్రం ఏముంటుంది నాలుగు మీద, ఆల్రెడీ దానికి సెన్స్ మెమరీ ఉంటుంది, లొట్టలేసి లాగించే అంటుంది. కానీ నా బుద్ధి వేణు చాలా మంది ఇన్స్పైర్ చేయాలన్నావు, ఇంకా చాలా పనుంది, ఇలాంటివి తింటే నీకు ఆ తీపి వ్యాధి వస్తుంది, వస్తే నీకు పెద్ద శక్తి ఉండదు, శక్తి లేకపోతే ఎక్కువ మందిని ఇన్స్పైర్ చేయలేవు, వద్దని చెప్పు. సో నో అని చెప్పమంటుంది. కానీ వాళ్ళు ఇంకా నన్ను అన్నారనుకోండి, మా స్వామి సుఖబోధానంద గారు చెప్పినట్టు లెట్ యువర్ హాస్పిటాలిటీ నాట్ హాస్పిటలైజ్ మీ. మీ ప్రేమ నన్ను ఆసుపత్రి పాల్చకండి, నా పట్టుది మున్సిపాలిటీ చెత్తకుండి కాదు మనం అన్నీ వేయడానికి. సో ఫైనల్గా ద ఫస్ట్ వైఫ్ ఈజ్ అది మనం సెల్ఫ్ అండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మన శ్రీ